بهذه السورة المباركة وعلى أن الله يوفقنا وإياكم لما يرضى جبالا وعليكم توبة نصوحا سيدنا بلا حكم العزم والروحا ثم إلى رؤوس سيدنا المغلوب في الدعوة والإرشاد الغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن العالمي بن محمد الحداد بن رسول الله الحبيب وأهل عمر الصافي بن عبد محمد بن عبد بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السكاف بن محمد بن دبيل وصول الجمهور من أبي سيدنا الحبيب محمد بن سالم بن حبيب بن الشيخ رضا بن سالم بن رسول الله بن عبد الله بن سيد الظاهر بن سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد العباس بن زيد بن غير الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي بن الحبيب محمد بن حسن العباس بن رزق بن محمد بن علوي وولده عبد الله بن محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين بن سيدنا الحبيب محمد بن عبد الله بن هدار بن سيدنا الحبيب محمد بن محمد بن عمر الشاطري بن سيدنا الحبيب حسن واخيه الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري بن سيدنا الحبيب المشهور بن محمد بن سالم بن الحبيب له خليفه الاسلام الحبيب عبد القادر بن احمد السردار بن سيدنا الحبيب سالم بن علي السردار بن ابي شريف عبد بن علي السردار بن الشيخ الحبيب حيدر من محسن بن علي الهندواني وصول فروعهم الى ارواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين ان الله يتغشاهم بالرحمه المغفره وعلى الله السيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وعلى الله السيد الحبيب عبد القادر بن احمد السكات وعلى الله السلف والصالحين والصالحون وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إلهنا الحق المبين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه الطيبين المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره بالدارين آمين. رضي الله عنكم. ومن الشكر كثرة الثناء على الله والفرح بالنعم من حيث إنها وسيلة إلى نيل القرب من الله أو من حيث إنها دالة على عناية الله بعبده. ومن الشكر dan termasuk mensyukuri nikmat adalah kathratus tsana'i 'ala Allah, memperbanyak memuji atas Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau dengan mengucapkan asyukrulillah, segala rasa syukur hamba aturkan bagi Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ini adalah bahagian daripada mensyukuri nikmat. Dan apabila nikmat tersebut adalah nikmat yang mutajaddidah atau nikmat yang bukan mustamirrah, nikmat yang datangnya itu secara mendadak, maka dianjurkan bagi kita untuk sujud syukur. Ini juga adalah bahagian daripada mensyukuri nikmat.
memuji dan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat nikmat secara mendadak, hingga hujubin nikmah awin difa'in nikmah, ketika mendadak mendapatkan nikmat atau ketika terhindar daripada bencana. Sunnah bagi kita untuk melaksanakan sujud syukur, seperti misal istri kita melahirkan anak dengan selamat. Ini adalah nikmat yang bersifat mendadak. Atau seperti misalnya ketika ada terjadi bencana alam, tanah longsor atau gempa bumi, semua rumah warga banyak yang ambruk kecuali kediaman kita. Ini juga adalah bahagian daripada nikmat Allah ketika Ia hindarkan kita daripada musibah atau bala bencana. Sunnah bagi kita untuk sujud syukur. Adapun tata cara melaksanakan sujud syukur, maka kita harus dalam keadaan suci dari hadat besar dan hadat kecil, dan dalam keadaan menutup aurat dan menghadap kiblat. Hampir mirip dengan syarat-syarat pelaksanaan sholat. Lalu dianjurkan kita untuk takbir sunnah dengan niat sujud syukur, asjudu li syukrillah, atau nawaitu an asjuda li syukrillah. Aku berniat untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita sujud, dan di dalam sujud kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan saya di atas segenap makhluk yang Ia ciptakan dengan kelebihan yang istimewa. Atau kita baca juga seperti yang dibaca di dalam sujud tilawah, sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Begitulah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dianjurkan untuk sujud syukur inda wujudin nikmah wa intifa'il hikmah, ketika mendapati nikmat yang bersifat mendadak dan terhindar daripada bala bencana. Adapun nikmat yang bersifat mustamirrah, terus menerus, seperti nikmat penglihatan, pendengaran, ataupun lisan bisa berkata, tangan, kaki bisa bergerak aktif. Ini tidak usah kita untuk sujud syukur, karena kalau kita mensyukuri nikmat itu dengan sujud syukur, hampir setiap detik kita sujud, tidak ada henti-hentinya. Karena nikmat itu juga setiap saat, setiap detik selalu ada. Jadi yang dianjurkan untuk disujud syukuri adalah nikmat yang bersifat hujum, datangnya itu mendadak dan terhindar daripada bala atau musibah. Jadi begitu. Tidak bisa sembarangan melaksanakan sujud syukur asal-asalan. Ketika gol mencetak bola langsung sujud, tidak tahu arahnya kemana, tidak tahu dia dalam keadaan berhadap, tidak tahu dia dalam keadaan aurat terbuka. Tidak bisa seperti itu, karena sujud syukur ada tata cara pelaksanaannya. Dan di luar sholat hanya boleh sujud di dalam dua sebab, yaitu sujud tilawah atau sujud syukur. Sujud tilawah karena mendengarkan ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran yang jumlahnya sekitar 14 ayat. Maka jika kita mendengar ayat itu dibacakan, sunnah bagi yang membaca dan yang mendengar untuk sujud tilawah walaupun di luar sholat. Dan yang kedua adalah li'ajli syukur, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi syarat-syaratnya juga disebutkan. Selain daripada dua bentuk sujud ini tidak boleh dilakukan di luar salat, bahkan hukumnya haram. Jika sujud itu kita niatkan ibadah, maka hukumnya haram. Selain dari yang dua, sujud tilawah atau sujud syukur. Banyak-banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Wal farahu bin ni'ami
dan gembira dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Senang kita menerima nikmat itu. Bahagia hati ketika menerimanya. Min haitsu innaha wasilatun ila nailil qurbi minallahi. Dari sekiranya bahwasanya nikmat itu adalah perantara kepada meraih kedekatan dari Allah, atau min haitsu innaha, atau dari sisi bahwasanya nikmat itu dalatun ala inayatillahi bi'abdih, sebagai petunjuk atas perhatian Allah dengan hambanya. Maka kita harus gembira menyambut nikmat dari Allah tadi. Kenapa? Karena dengan bergembira menyambut nikmat dari Allah itu, maka kita berarti bersyukur kepadanya. Apa sebabnya kita harus gembira? Sebab pertama, karena dengan nikmat itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nikmat bisa memandang, itu kita gunakan melihat Al-Quran, maka kita mendapat pahala sehingga kita dekat dengan Allah. Nikmat bisa berbicara, kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, maka itu menjadi wasilah perantara untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak bahagia? Nikmat-nikmat yang dikaruniakan itu bisa menjadi perantara kedekatan kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat kaki, kita bisa menggunakannya untuk melangkah ke masjid, untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu, sehingga kita bisa turut serta belajar di dalamnya. Berkat apa? Nikmat kaki yang bisa digunakan untuk berjalan, melangkah. Ini adalah wasilah untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kenapa kita harus bergembira menyambut nikmat dari Allah? Karena itu adalah petunjuk bahwa Allah masih perhatian dengan kita hambanya. Walaupun kita berlumpur dosa, walaupun kita tidak berhak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu, justru malah sebaliknya, kita ini banyak dosa. Orang yang berdosa mestinya dihukum, tapi Allah tidak menurunkan hukuman itu. Justru malah sebaliknya, ia tetap terus memberikan kenikmatan kepada kita. Ini adalah sebuah wujud perhatian Allah kepada hambanya. Nah, di sini kita harus bergembira kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala masih perhatian kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha min dabbah." Jikalau seandainya Allah menghukum manusia sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan, tentu Allah tidak akan sisakan di atas bumi ini makhluk yang melanggar, dibinasakan semuanya. Kita apabila membanding-bandingkan antara dosa-dosa yang kita lakukan dengan amal soleh, perbuatan yang kita amalkan, tentu dosa-dosa yang kita lakukan lebih banyak daripada amal kebajikan yang kita perbuat. Mestinya azab dan siksanya pun lebih banyak ditumpah ruahkan oleh Allah kepada kita ketimbang nikmat-nikmatnya. Tapi justru malah sebaliknya, Allah Ta'ala tidak menghukum kita dengan apa yang kita perbuat. Justru Allah Ta'ala masih bermurah hati, masih kasih sayang, masih memberikan segenap kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Ini adalah wujud inayah perhatiannya kepada hamba. Alhamdulillah. Maka dari itu, jika kita mau mengembalikan segala kenikmatan-kenikmatan itu dan memikirkannya, tentu kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan ini datangnya dari Allah dan kita pikirkan bahwa saya tidak berhak, tidak pantas untuk mendapatkannya, tapi Allah tetap saja memberikan nikmat itu kepada saya. Ini adalah wujud inayah Allah, perhatian Allah kepada saya. Alhamdulillah. Bagaimana tidak gembira hati kita? Bagaimana tidak bangga kita punya Tuhan khairul rabb, sebaik-baik Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa minasyukri, dan termasuk bersyukur adalah ta'zimul nikmah, mengagungkan nikmat itu. Jangan disepelekan, agungkan nikmat itu.
Wa in kanat saghiratan, dan jika ada ia kecil sekalipun, tetap kita agungkan. Jangan sampai kita menganggapnya sepele. Saya dari tadi pagi bekerja sampai sore cuma dapat 50.000. Alhamdulillah, daripada tidak dapat sama sekali. Jangankan 50.000, dapat 5.000 saja itu syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dapat 50.000. Jangan sama sekali kamu anggap remeh. Jangan sama sekali kamu sepelekan nikmat itu. Ustaz, guru, saya sudah 1 bulan ini bekerja, berjualan, yang biasanya dulu saya setiap hari mendapatkan lebih dari 100.000. Tapi sebulan terakhir ini saya cuma dapat untung 50.000. Kok bisa ya? Kenapa kamu mengeluh? Masih dapat untung, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah. Jangan dikeluh kesahkan, tapi syukuri, ucapkan alhamdulillah. Walaupun tidak sebanyak dulu, tapi Allah masih berkenan untuk memberikan rezeki, masih berkenan untuk memberikan keuntungan. Syukuri, insya Allah nanti akan ditambah lagi oleh Allah, bahkan lebih dari sebelumnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku pasti akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Jangan dikeluh kesahkan, jangan dianggap kecil dan sepele. Nanti Allah Ta'ala akan lebih kecilkan lagi daripada itu. Gara-gara mendapat nikmat 50.000 dianggap kecil, besok-besok dikasih cuma 20.000. Kamu kecilkan lagi, akan dikasih 10.000. Kamu kecilkan lagi, bangkrut nanti kamu. Artinya kamu syukuri nikmat itu. Wa in kanat saghirah, kendati pun ia kecil, jangan engkau anggap sepele. Ta'zim, agungkan nikmat itu. Jurwa, diriwayatkan anillah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah al-hadithul qudsi. Annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ba'dhi anbiya'ih, kepada sebahagian para nabi-nabinya. Entah itu kepada Nabi siapa, Nabi Musa atau Nabi Dawud, yang jelas Allah pernah mewahyukan kepada salah seorang nabinya, idza suqtu ilaika habbatan musawwasatan, apabila aku alihkan kepadamu habbatan, sebiji katakanlah gandum, musawwasatan yang berulat, fa'lam, maka ketahuilah anni, bahwasanya saya qad dzakartuka biha, sungguh telah mengingat kamu dengan sebiji gandum yang berulat tadi. Fashkurni 'alaiha, maka syukurilah aku 'alaiha, atasnya, atas sebiji gandum yang berulat tadi. Ada sebiji gandum dan berulat lagi diberikan kepada kita, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pertanda bahwa Allah masih ingat dengan kita. Syukuri, alhamdulillah masih dikasih walau sebiji gandum berulat lagi. Makanya orang tua dahulu itu mereka sangat anti apabila ada makanan jatuh dari piring, walau hanya sebiji nasi. Oh, ambil, masukkan lagi ke dalam piring, karena mereka tahu kadar kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Kita tidak pernah merasakan hidup di zaman dahulu sewaktu terjadi penjajahan. Kasihan, jangankan sebutir nasi, 1 biji bening saja mereka tidak memperolehnya. Sehingga kadang kalau ingin makan itu singkong dicincang-cincang dan dijemur. Orang bilang gaplek kan. Akhirnya kemudian dimasak, direbus. Ada yang kadang-kala pisang yang direbus. Subhanallah. Mau cari padi gak ketemu. Itu zaman dahulu. Luar biasa ketika mereka hidup di zaman penjajahan. Sekarang alhamdulillah sudah merdeka. Syukuri nikmat tersebut. Alhamdulillah, kemana kita pergi kita bisa menyantap nasi. Alhamdulillah. Sehingga orang tua dahulu itu apabila 1 butir nasi saja jatuh dari piring, mereka ambil dan masukkan lagi ke dalam piring, karena menta'zim nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itu ada riwayatnya. Kata Allah kepada sebahagian nabi-nabinya, apabila aku mengalihkan kepada kamu 1 biji gandum yang berulat, maka ketahuilah aku mengingatmu dengan ini, maka syukurilah nikmatku yang aku berikan kepadamu itu.
Ini satu biji gandum yang berulat. Bagaimana dengan sekarung beras? Alhamdulillah, jangan mengeluh. Nenek beras saja yang mengeluh, ada dalam lainnya. Alhamdulillah, kamu dikasih beras sama orang. Kalau datang ngasih gula terus, apa nggak ada yang lain? Alhamdulillah, dia masih mengasih gula. Dan itu pada hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu anggap sepele. Ini kalau ngasih pasti 50.000 terus gak pernah lebih. Syukuri. Jangan kamu remehkan nikmat itu. Sampai-sampai sebiji gandum yang berulat nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minasyukri, dan termasuk mensyukuri nikmat at-tahaddatsu bin ni'ami, yaitu membicarakan dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Boleh kita membicarakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi ada syaratnya. Min ghairi khurujin ila ma yuhimu tazkiyatan nafsi, tanpa sampai kepada keluar batas. Sampai kemana keluar batas? Ila ma yuhimu tazkiyatan nafsi, sampai kepada batasan yang yuhimu, memberikan dugaan tazkiyatan nafsi, akan kebersihan jiwa. Intinya baik itu dalam yang berkaitan dengan agama, wat tabajjuha bid dunya, dan sampai kepada batasan yang membuat dugaan adanya tabajjuh, berbangga diri di dunia dengan dunia, fit dunyawiyat, di dalam perihal keduniaan. Jangan sampai seperti itu. Artinya jika kita mendapat kenikmatan baik dalam agama ataupun dalam dunia, sunnah kalau kita bicarakan kepada orang lain, asal jangan melampaui batas sampai kita pada akhirnya merasa suci dan bersih, sampai kita pada akhirnya menjadi orang yang angkuh dan sombong. Itu nggak boleh. Jika misal kita bermimpi ketemu orang soleh, itu adalah sebuah nikmat, karena ru'yatus salihah, mimpi baik itu minal mubasyirat, termasuk berita-berita gembira dari Allah. Lalu kita ceritakan kepada sahabat terdekat kita dengan tujuan at-tahadduts bin nikmah, dengan tujuan untuk membicarakan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun kenikmatan Tuhanmu maka bicarakan dia, karena Allah senang ketika seorang hamba membicarakan kenikmatan yang dia karuniakan kepadanya. Tapi ingat, jaga hati, jangan sampai kamu akhirnya menjadi orang yang maghrur, menjadi orang yang tertipu dan sombong. Wal'iyadu billah. Tahu nggak, tadi malam saya bermimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Tadi malam saya bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah bilang saya wali, saya kutub. Bangga diri. Akhirnya minta diakui wali sama orang-orang, minta diakui kutub sama orang banyak. Wal'iyadu billah. Ini bahlur ini, makrur ini. Tidak boleh seperti itu. Dan kita lagi tahu siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana kadar kita sebenarnya. Sehingga jika kita ingin membicarakan sesuatu yang baik dalam nikmat agama, maka perhatikan terlebih dahulu, kuat nggak hati saya. Seperti misal puasa Senin Kamis kita bisa lakukan sudah selama 1 tahun. Qiyamul lail alhamdulillah bisa istiqamah selama 1 tahun. Setiap malam jam 3 sebelum subuh sudah bangun, tahajud, baca Quran. Lalu kita ingin berbagi cerita dengan teman kita karena tahaddutan bin ni'mah, membicarakan kenikmatan Allah Ta'ala yang dikaruniakan kepada kita. Silahkan. Tapi ingat, kamu bisa gak jaga hati kamu? Kalau kamu bisa menjaga hati kamu dalam ikhlas dan tulus, silahkan kamu bicarakan. Tapi kalau sekiranya kamu tidak bisa menjaga batin hatimu, lebih baik diam. Kita lebih tahu dengan kelemahan kita. Kalau kita orangnya kuat, gak apa-apa. Saya alhamdulillah mulai tahun 2021 sudah bisa puasa Senin Kamis, dan sudah bisa qiyamul lail setiap malam itu jam 3 saya sudah tahan. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Andai kata bukan taufik dan hidayah yang Allah karuniakan kepada saya tidak bisa melakukan itu. Gak apa-apa jika itu
kamu bicarakan dengan hati yang tulus dan tidak merasa bangga diri. Yang dikhawatirkan ketika kamu bercerita seperti itu karena ingin dipuji, karena tazkiyatun nafas, merasa diri bersih dari yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain. Di Muara Kintab nggak ada yang bisa istiqomah puasa Senin Kamis seperti saya. Alhamdulillah saya bisa. Di Muara Kintab nggak ada yang bisa bangun malam seperti saya. Saya sudah 1 tahun loh melakukan itu. Kayaknya saya ini wali ya. Kalau sudah kayak gitu, mending diam, mending tutup mulut kamu. Ini bukan tahadduts binikmah. Ini maghrur, tertipu, tazkiyatun nafas. Allah Subhanahu wa taala melarang orang seperti ini di dalam Al-Qur'an. Wala tuzakku anfusakum balillahu yuzakkikum. Jangan kalian anggap bersih diri kalian, tetapi Allah yang membersihkan jiwa-jiwa kalian. Kembalikan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya bagi saya untuk menjauhi maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan bagi saya untuk melakukan ketaatan illa billah, kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Atau dalam urusan dunia, kita diberi kenikmatan lebih dari orang lain, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa bangun ini, bisa bangun itu. Alhamdulillah. Kalau kamu ingin membicarakannya kepada orang lain tentang perihal keduniaan ini, silahkan. Jika kamu sanggup menahan diri dari rasa bangga dan angkuh, tidak apa-apa. Karena tujuan tahadduts bin nikmah, yaitu membicarakan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, semenjak saya bekerja dan tidak pernah putus daripada salat yang fardu dan yang sunnah, memberikan saya rezeki lebih. Dulu saya cuma pakai sepeda motor, sekarang saya sudah bisa beli mobil, alhamdulillah. Tujuannya memotivasi saudaranya, tujuannya mengajak saudaranya untuk bisa melakukan seperti dia, yaitu beribadah sambil bekerja. Gak apa-apa, bagus. Tapi kalau tujuannya ingin harga diri, alhamdulillah saya sudah bisa beli sepeda motor, baru aja saya beli mobil. Insya Allah mungkin bulan depan saya beli mobil lebih besar lagi. Kamu apa? Dari dulu kayak gini. Wah, ini sudah sombong, sudah ada lebih keangkuhan di dalam hati. Ini baik dia mengalami seperti ini. Oleh karenanya, termasuk mensyukuri nikmat at-tahadduts bin ni'am, membicarakan kenikmatan itu, tapi min ghairi khurujin, tanpa keluar melampaui batas, ila ma yuhimu tazkiyatan nafsi fid diniyah, sampai kepada batasan yang memberikan dugaan bahwa dia menganggap dirinya bersih di dalam urusan keagamaan, atau wattabajjuha, kepada indikasi ataupun dugaan bahwa dia akan tabajjuh, bangga di dunia dengan dunianya, fit dunyawiyat, apabila dalam urusan keduniaan. Kalau seperti ini, lebih baik dia terus dibicarakan. Siapa yang tahu bahwa nanti kita akan menjadi bangga diri, baik dalam urusan agama atau dunia, ya kita sendiri yang tahu. Kita lebih tahu dengan hati kita. Kalau sekiranya akan membawa kita kepada bangga diri, lebih baik diam. Wal a'malu bin niyat, dan amal-amal itu tentunya tergantung dengan niat. Ya. Wal khairu kulluhu fil iqtida'i bis salafis salih, dan kebaikan itu seluruhnya di dalam meneladani, mengikuti para salaf, ulama-ulama as-salih yang saleh terdahulu. Fi jami'il halat, di seluruh keadaan-keadaannya. Bagaimana ulama-ulama salaf terdahulu ketika mereka mendapat kenikmatan? Ada di antara mereka yang membahasnya dan membicarakannya kepada orang lain, tetapi hati mereka sudah kuat dan niat mereka adalah tahadduts bin nikmah. Memang karena Allah ingin membicarakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, karena mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan karena mengamalkan hadis Nabi